वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद दा निक मन रही गुरु स्वरूप साध संगत जीओ, सतगुरां ने कृपा की है एकत्र होने का फिर सुभाग मिले है। बेशक ठंड पूरे प्रकोप ते है, बिस्तरे ते रजाइयां छड़दे हुए सतगुरां दे प्यार विच आप जी दूरों नेड़ियों चल करके हाजिर होंदे हो। ये कोई सौखा काम नहीं है। ऐसा वक्त है ठंड का, आम बंदा घर के गेट दरवाजे तक जाने की भी हिम्मत नहीं करता, पर जिन्हां ते सतगुरां दी कृपा है वो आप मुहारे चल के इस सत्संग विच जुड़दे ने। आओ इन्हां घड़ियां का पूर्ण तौर ते आनंद प्राप्त करिए। कल शाम के दीवाना में आप जी ने सरवण किया, सृष्टि के मालक जगत गुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी पिता जी का बचन मनते हुए हल बाउण तो बाद उन्हें खेती में बीज बीजिया। हरा भरा होया पानी ला दिता। पिता जी अपने पुत्र को कोल बिठा के खेती के बड़े लाभ ते फायदे दसदे ने कि वे खूब चोखा धन कमाया जा सकता है, कि वे मुनाफा होएगा। आखन लगे पुत्र जे इस बार तू झाड़ इस खेत विचों वधिया कढ़ दिता, तेरे नाम ते पिंड वसा देंगा, 4 कामे रख के चंगी जमीन लै देंगा। गुरु पातशाह ने मन ही मन जानिया पिता जी का मन ते माया नाल मोया पिया। इन्हां अंदर दे तांग है, तमा लगी हुई है, दौलत किवें वध जाए, पैसा किवें इकट्ठा हो जाए। हुण फिर पिता जी कहन लगे पुत्र खेतां विच जाके रखिया करिया कर, कोई पशु डंगर ना आवे। सतगुर बचन मन के चले गए। पहला दिन दूजा दिन बतीत होया, तीजे दिन गावां मੱਝਾਂ ते गधे उन्हां समियां जाम सी। खेती विच आण वड़े ते गुरु साहब ने किसी नूं ना हटाया, अध पचद्दी खेती का नुकसान करता। अगला दिन फिर पशुआं ने आके बेबरान कर दी है, उजाड़ा कर दिता। कुछ दिनों बाद पिता जी चल के आए खेती वेखण वास्ते, वेखा ते सही किन्नी खरी भरी हो गई। जब खेत खलिहान आके वेखे ने, हालत इदां दी कीती हुई है जिवें कुछ बीजिया ही नहीं होता। बस फिर पिता जी अपने निज सुभाव च आ गए। जिन्ना बुरा भला कह होया सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज नूं कहा, सोटियां दे नाल पशु बाहर कड्ढे ने। कहंदे ओए पुत्रा, मैं ते सोचदा सी तैनूं अकल मत आ गई होनी, पर तेरे जमण दा मैनूं लाभ ही होई। बड़े कौड़े कौड़े बोल बोले आप जी ने, सारा बड़े विस्तार सहित आनंद माणिया। आओ सुरत करके चलिए उन्हां खेतां दे विच जिथे मेरे सतगुर सच्चे पातशाह आप खेडां वरता रहे हैं।
पाओ प्रेम दी सांझ, गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हीर हीर के वाक कठोरा, लख को चाल को रोस ना थोरा। पिता कल्याण चंद अपने पुत्र दी ये हरकत वेख के, क्योंकि उन्हां दे हिसाब नाल ते करतूत है, ये हरकत है, पर गुरु नानक साहब जी दे हिसाब दे नाल ये कोई गल ही कुछ नहीं, क्योंकि हर चीज नूं वेखण दा नजरिया ते एंगल हुंदा है। पिता दी अपनी मानसिक दुनियावी विरती दे तल ते वेखदे ने, कहंदे पुत्रा जिदण दा तू जम्मिया कोई सुख नहीं दिता, तू घर उजाड़न ते खड़े है। बचपन विच भांडे सुटदा सी, सोचिया सी वड्डा होके सुधर जाएगा, समझ जाएगा, ਉਹ ਤੈਨੂੰ सचमुच लोग झल्ला कहंदे। इसे करके कहंदे ने तुझ जन्मे ते को गुण मोही, याते भलो रहत में जो ही। सतगुर जी पिता जी दे पिछे पिछे तुरे जा रहे ने, हथ जोड़े हुए आ, पिछे कीते हथ, ते बापू जी गालां कढदे, मंदा चंगा बोलदे अपने पुत्र नूं। पिंड वाले पासे तुर पे, सारे लोग जलूस वेखदे आ, इहनूं जलूस कहंदे आ जो पिता ने कढिया। कहंदे वाह वे पुत्रा, जे तू मेरे घर ना जमदा ते चंगा सी, दस मैनू तेरे जम्मण दा की लाभ होया। आखो सतनाम। इत्थों तक बोले आ। कोई अपने वर्गा टुटिया जा दुनियावी बंदा ये गल सुन के घरे नहीं आउंदा मुड़ के, मैनू ते मापिया ने इदां कहता मैं क्यों जावां, पर मर्द ने परत के जवाब नहीं दिता। गाली गलोच कीती, बुरा भला बोलिया, मंदे शब्द बोले, क्योंकि पिता जी पुत्र दी सार नहीं जाणदे। हुण अणजाण व्यक्ति दे सामने हीरा रख दिओ, बच्चे नूं हीरा फड़ा दिओ, उहदे लई की चीज है? पत्थर है, खिडौना नहीं, उन्हें चला करके किते दूर सुट देना है। बस इसे तरह गुरु नानक साहब महाराज भावे सृष्टि दे मालिक ने, पिता लई ते पुੱਤ ने। इसे करके पिता बोलते बोलते मन च ख्याल आया भी क्यों ना उस पंडित वाल जाया जाए जिन्हें मेरे पुत्र दे गुणा की भविष्यवाणी की थी। करतूत विखावा ते सही, पंडित नूं लिया के वेखते सही खेतां दा हाल, तू ते कहंदा सी बड़ा सियाणा पत्रकार पुੱਤ हो तेरा। पिता जी कहंदे कानूं जम्मिया सी, ना जमदा ते मैं चंगा सी, मेरा नुकसान ते हुंदा ना। एक सपूत बहुत दर्ग कमावे, तू अस भाजो बाद गवावे। आउंदे आउंदे पिता जी पुत्र नूं सिੱਖਿਆ भी दिंदे आउंदे आ। वेख ला गवांढियां दे बच्चे सपुੱਤਰ ने। सपुੱਤਰ किहनूं कहंदे आ? जिहड़ा पिता दी ਜ਼ਮੀਨ नूं जे 10 एकड़ सी 20 बना गया, कच्चा घर सी पक्का पा गया, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ नहीं सपुੱਤਰ कहंदे आ, श्रेष्ठ पुੱਤਰ। ते दूजा विद्वानां ने मन्निया पुੱਤਰ भी ना कोई वाधा कीता ना कोई घाटा कीता, जिन्नी क जमीन जिन्नी क प्रॉपर्टी जो कुछ सी उत्थे तक ही बैठे आ, खा लिया पी लिया मौज कर ली, पुੱਤਰ है। ते एक हुंदा कपुੱਤਰ, खोटा पुੱਤ। बापू दी जमीन जायदाद घर बार गहने रख के भी कहंदा है तुसी मेरे लिए कीता की। आखो सतनाम। ये बुरे पुत्र दी निशानी है। 3 प्रकार दे पुत्र विद्वानां ने, धार्मिक शास्त्र ते ग्रंथां ने मन्ने ने। ते पिता जी बगाने बच्चियां नूं कहंदे वेख फलाणे दा पुੱਤ किन्ना चंगा है। ये ते पंजाब दीयां रगां विच अज भी है। असीं अपने बच्चियां नूं तोड़न वास्ते, हौसले डाउन करन वास्ते, मैंटली स्ट्रॉन्ग का की बनाना है, लोकां दीयां उदाहरणां दन्ने आ। फलाणे दा बच्चा बाहर जाके कमाउंदा है, तू घरे सुता रहे, कंपीटीशन बढ़ जाता है। क्योंकि ये सारियां गल्लां हर हाल विच हर वक्त विच फिट नहीं होंदियां। उदों वक्त सी कह दिता जाता सी कि शब्द ही सारी जिंदगी बदलण वास्ते काफी हुंदा सी। अज जिन्ना मर्जी कह लो, हर एक ने अपनी मर्जी करनी होंदी है, कोई नहीं किसी को सुनता ना किसी की मनदा। गुरु साहब दे पिता आखण लगे वेख फलाणे दा पुत्र किन्ने सोहणे काम करदा, कदे लांभा आया, उन्हें दुगनी फसल बनाती चौगनी बनाती, तू ते उजाड़ के रख दी। उलामे
किते ना किते ये गल्लां अंदरों खा जांदियां ने। पर गुरु साहब ते इन्हां गल्लां दा कोई बहुता फिक्र नहीं सी, कोई असर नहीं सी। बांह फड़ के सतगुरां दी पिता घड़ीस के लै आए। तुसीं सोचो पिंड दे सामने किड्डा जुलूस निकलदा होना। कोई आम व्यक्ति थोड़ा, मैं बार बार ये बेनती करता हुन्ना भी आम नहीं, वो परमेश्वर ने किते सानू समझ आवे भी असीं कित्थे खड़े हां। सानू ते कोई देसी जा बंदा होए कह दे, कोई साडी गलती कढ दे ते सानू लगदा भी असीं मर गए जी, डिप्रैशन च चले गए। कह किवें दित्ता? एडा वड्डा जिगरा होना चाहिए। पिता अंदर वाड़ के नहीं झिड़कदे। अजकल वाले आ अंदर वाड़ के झुड़क लैंदे आ, पुराने ते जुलूस महल्ले च कढदे सी कढा के। ते बापू जी वध घट बोलते हुए पिंड वाले पासे चले गए। लोग खड़ खड़ वेखदे, कहंदे कल्याण चंद नूं की होया? वो कहंदे मैं पटवारी हां, पुੱਤ मेरा फकीर बन जाना, इहने साध बन जाना है। जेड़े कहंदे हालात हन घर बार बेच छड़ेगा। जाए नगर पुन दिजवर सदना, ओ पलंब की कै बच बदना। कहंदे दोपहर दा समा सी, पंडित हरदयाल आवाज सुन के घरों बाहर आ गए। कह लो माड़ी किस्मत। पिता जी इसे गली चो गुजरते सी, वध घट बोलते, उन्हें आवाज पछाण ली भी ये ते पटवारी जी की आवाज है, कौन नहीं जानता। भजे बाहर आए, वह हो गए शुरू। कहते वाह ओए पंडित जी, सदके जाना तेरे, तू मेरा घर पटदा खुसा नाम। पंडित हरदयाल कहते जजमान होया कि हुण मैं की गलती करती? क्योंकि पंडित अपने मालक नूं जजमान कहंदे आ। जजमान की हो गया? कहंदा हुण की दसां तैनूं, तू बर्बाद कीता मैनूं, भरम विच रखिया, भुलेखे विच रखिया, तू हमेशा झूठ बोलिया ए। वेद पुराण सबे तुम झूठे, सूदे कहो होत हैं पुठे। बोलदे बोलदे पिता इत्थों तक बोल गए, कहंदे पंडिता तू झूठा, वो तेरे वेद ग्रंथ झूठे। पंडित जी कहंदे हां जी बोलो, माफी दिओ जी, गलती हो गई कोई। हुण पंडित दा जिगरा चिड़ी जिन्ना हुंदा, पंडित दा दिल ते देखियो ते सही। ਇਹਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਛਾਤੀਆਂ ਡਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੀਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਸੁਭਾਅ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ, ਤੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਝੂਠੇ, ਤੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਝੂਠੀ। ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਲਟਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਫਿੱਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ, ਵਿਚੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਜੋੜ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੈਡਲ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੱਚ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੇਰ ਫੇਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਖੁਦ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ? ਪੈਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਜਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਖੇ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਝੂਠੇ, ਤੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਝੂਠੀ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੰਡਤਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿਆ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੰਦੋਂ ਨਾ ਤੁਮ ਤੀ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ,
ਕਿਦੋਂ ਹਰ ਕਹਿਤ ਪਾਜ ਉਚਾਰੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੰਡਤਾ ਕਿਉਂ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਗਿਆ ਸਭ ਜਵਾਗ। ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਉਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਗਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਤੇਰੇ 32 ਗੁਣਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਵਸ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ 32 ਗੁਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਏ? ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ 32 ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ, 33ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ 33ਵੇਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ। ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਭਲੀ ਛਤਰ ਕੀ ਦੀਨ ਵਡਾਈ। ਪੂਰਵ ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਜਾਸ ਘਟਾਈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਆ ਪਟਵਾਰੀ, ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰੇ ਆਣ ਟੱਪ ਕੇ ਅਚਨਚੇਤ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਵਾਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੰਡਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਛਤਰ ਚਲਾਊਗਾ, ਵੇਖ ਛਤਰ ਝੂਠ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਧਨ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁੱਗਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਬੀਜਿਓ ਸਭ ਖੇਤ ਨਿਪਾਤੋ। ਪਸ ਚਰਵਾਏ ਨਾ ਕੀਨੀ ਤਰਾਤੋ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜੀ ਡਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਬੋਲ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪੰਡਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ 1.25 ਮਣ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ। 2-3 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਬਲਦ ਥਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ। ਜੇ ਆਹੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਖੇਤ ਹੀ ਉਜੜਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਲਦ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਥਕਾਤੇ? ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ? 4 ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਖੀ ਰੱਖਦਾ। ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੀ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਚਰ ਗਏ ਸਾਰੀ ਫਸਲ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਹਰੀ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਹਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਧਿਆਂ ਨੇ ਲੇਟੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਬ ਕੋ ਜਨਮਿਓ ਇਨ ਸੁਧ ਲੀਨੀ। ਧਨ ਖੱਟਣ ਕੀ ਕ੍ਰਿਟਨਾ ਕੀਨੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਹੌਕਾ ਜਾ ਭਰ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਸੁੱਧ ਨਾਮ ਹੈ ਖਬਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਨਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਨੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰਜਤ ਪਣ, ਇੱਕ ਆਨਾ, ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਹੀ ਹਾਲ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਸਦਾ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਉਜਾੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵਾਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਇਓ ਸੰਚਿਓ ਪੂਰਬ ਮੇਰੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਵਿਫਲ ਭਇਓ ਬਚ ਤੋਰੋ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ ਜੀ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਬੰਦਾ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ 5-7 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੇ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਂਦਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
कहता पंडित जी घर जाके देखो कुछ भी नहीं छड्डिया, मेरी जिन्नी जमा पूंजी सी मैं सारी लाती, किथे नहीं बनाया, किथे नहीं लेके गया इनू। कदे गावां मੱਝਾਂ नवीਆਂ लिया के दित्तियां भी चल पुੱਤ चारन लगे है, उत्थे भी आही ना पे। जे मैं इनू आज फसल बीजण वास्ते भेजिया, 1.25 मन बीज भी पा के दिता, बार बार सुनाई जांदे आ, कहंदे मैनू पक्का पता भी ये नहीं मैनू कदे पंजी कमा के देनी। आखो सतनाम। पंडित जी नू समझ आ गया भी रौला ते आहा है, असली मुद्दा ते पैसे दा सी। ਐਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ, ਪੰਡਤ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ, ਪੰਡਤ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਭਲੇਖਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮਨ ਚੋਂ। ਜਾਤ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਕਾਹਦੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਤਖੱਲਸ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਆ ਸੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਬੀਨਾ ਸਿਆਣਾ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮਰਦ ਤੇ ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੋਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬਾਰ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ ਨਿਕਲੇ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰੀ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੋਲਿਓ ਬਚਨ ਵਿਪਰ ਪਰ ਬੀਨਾ, ਗਹਿ ਮਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਸ ਲੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਫੇਰ ਪੈ ਗਏ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਈ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਲਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਕਮਾ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਸੁਣ ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਲਾ, ਸੋਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਭੁੱਲਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਡਰਨ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਝੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਸੁਣ ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਸੱਚੀ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਖੁਦ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਝੂਠਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕੁੱਦ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਦਾ ਨਾਮ ਕਰ ਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੜ ਦੇਗਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪੰਗਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਦਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਰਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਕੁਛ ਕਮਾਊਗਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਕੁਛ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਊ ਨੇ।
ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ, ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਧੀ ਪੁੱਤ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਪੈਣ ਨਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹੀ ਚੱਲੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਨਾ ਵਿਖੜ ਜਾਓ ਵੀ ਫਿਰ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਰੋਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਭ ਸੰਸਕਾਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ? ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਡਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਣ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਏ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਮ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। बार बार मैं तुझ समझायो, जगत उदाहरण हित आयो। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਖੂਬ ਬੋਲਦਾ, ਖੂਬ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪਟਾਖਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ, ਹੋਰ ਬੋਲ, ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਜਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 33ਵਾਂ ਗੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਜ 34ਵਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਤਾਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੱਗ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਸਾਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਰੇ ਪੜੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਾ। ਕੋਲੋਂ ਕੇ ਪੰਡਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ? 5.5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਿਖਾਤੀ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ 7 ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਮੋਕੋ ਸ਼ੁਭ ਦੀਨੋ ਗਿਆਨਾ, ਗਹਿ ਬਚ ਸੁਣ ਮਮ ਮਨ ਠਹਿਰਾਨਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਈ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਗੱਦ, ਪਾਂਡਾ ਜੀ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਕਾਗਰ ਬਣਾਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡਤੀ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਲੋਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰੇ ਅਨੇਕੋ, ਜਪੈ ਜਾਪ ਜੋ ਪਾਏ ਬਬੇਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ।
पर कल्याण चंद जी तुसी आसां ही गलत लाई बैठे हो। आखो सतनाम। तुसी आसां लाइयां माया इकट्ठी करन दियां भी मैं पटवारी पुत भी बन ले, मैं माया इकट्ठी करदा ये भी कमा ले, नहीं कमाउणगे। अज सुन लो मेरे कि पूजनी कमाउणगे। ये रबी नूर हन, रब दा अवतार हन। मुझको दिसत बिशन समाना, कलावान सब शुभ गुण खाना। आखिरी गल कहन लगे मैनू ते तुहाडे पुत्र चो निरंकार परमेश्वर वाहिगुरु राम अल्लाह नजर आउंदे ने। तुहानू क्यों नहीं दसदा जी? तुहानू क्यों नहीं समझ आउंदी? मैं इन्हां दा मुरीद हां, इन्हां दा सेवक हां। जिस दिन तो इन्हां ने मेरे ते कृपा कीती मैं अपना आप भुल गया हां। क्योंकि पंडित हरदयाल हुण प्यार प्रेम की अवस्था च ने। प्रेम की अवस्था विच जाके मैं मुक जाती है, मेरा मुक जाता है, सब तेरा तेरा हो जाता है। गुरु साहब के सन्मुख जो ये बचन आखे ना, सच्चे पातशाह ने नेत्र भर के पंडित हरदयाल जी वल वेखिया। बंदगी वाली रूह है। अगों पंडित कहते मैनूं दुख है इस गल का भी तुहाडे ते कृपा कदों होएगी, तुहानूं ये समझ कदों आएगी रब तेरे घर जन्मिया ते कल्याण चंद जी तू ओ माड़े माड़े बोल बोले तू जमिया क्यों, तेरे आया कर घाटा पै गया, जे ना जमदा भी दसो ये गल्लां कहणियां। पंडित हरदयाल जी ने फिर पूरी क्लास सुनाई है, सुनिया बड़ा कुछ है। वो कहते जद कसूर ही उन्हां दा कोई नहीं, तुसीं क्यों मगर पए हो, क्यों पेश पए हो? वो नहीं तुहाडी मनदे, नहीं तुहाडे च बहिंदे, छड्ड दिओ परवाह करनी। माड़ी मोटी समझ होगी ते आपे मुड़े आउणगे, पर वो ते इस दुनिया वास्ते बने नहीं, ये दुनिया बनाउण वाले ने। विपर बचन सुन कर तब कालो, सदने आयो रोस बिसालो। कहंदे जदों ये गल्लां सुनियां ना पिता कल्याण चंद ने पंडित दे गोडे नूं हत्थ ला के कहंदा चंगा पंडित जी तू भी मेरे पुੱਤ वांगू झल्ला ही होया फिरदा, सतनाम कर लोगे रूहां समझा लो। पंडित जी ने गुस्सा नहीं किया, कहते जिन्हों रब की समझ नहीं आई मेरी कित्थों आ जाऊगी, मैं एवें लड़ी जावां मैनू समझ फॉल होगी। जिन्हों रब की समझ नहीं आई, जिहदे घरे परमात्मा आप आए उन्होंने नहीं पता कौन है, तो मैं किहड़े बात की होनी आ। कह के कहते तू भी झल्ला हो गया, जिदण तू सट्टेगा ना भांडे घर दी उधर नहीं खा, तू भी लग गया जी मगर, मतलब कोई असर नहीं ना होया। ये सच्ची गल है जी। माया कमाउण दी तृष्णा जिस बंदे नूं लगी है उन्होंने सत्संग च 24 घंटे बिठा के रखो, कोई फर्क नहीं। पत्थर नूं सारी जिंदगी पानी च रखी रखो, कदे गिला हुंदा? कदे नहीं हुंदा। पिता जी ते गुरु साहब ने ऐसी माया प्रेरी हुई है भी वो चाह के भी सतगुरां दे प्रति शरधा प्यार ते भावना नहीं रख सकते। उठ के घरे आ गए, कहंदे कमले इकट्ठे होए सारे, चल नानक घरे, मर्द भी पिछे पिछे आ गए। पंडित हरदयाल बड़े हैरान, वो परेशान ने थोड़े थोड़े भी इन्हों समझ क्यों नहीं आती। जे समझ जान जिन्हों के घरे रब आया उन्होंने होर की चाहिए, कदर नहीं सी, पहचान नहीं सी। पिता जी घरे आए पर थोड़ा जिहा गुस्सा टल गया, पर जद ख्याल खेतां दा गया फिर पंडित जी ते पारा हाईवे हो गया भी जे पंडित की खेती जिहड़ी होंदी ना उहनूं पता फेर लगदा। तह पाछे श्री गुर जगदीसा, रहत उदास दोहराए बिसा। भाई बाला जी कह रहे ने, कहते हैं गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह अगे सुनो मेरे प्यारे प्रीतम की बात। कहते गुरु साहब घर आए, सतगुर माता जी को नहीं गए, चुप चपीते लैके चादर एक कमरे में पै गए। इन्ना मन उदास होया भी जमाना किहड़े रंग होया जाता है। पिता जी हर वेले जिद हठ क्यों करते ने? कहते गुरु साहब ने बुलाना ही छड्डता, सारा बिल्कुल चुप हो गए, उदास रहने लग गए। साडे वांगू उदास नहीं रहते हो। उदास शब्द जरूर आया, उदास शब्द के अर्थ की ने असीं कदे नहीं जाने। उदास मन करके उपराम रहना, मन की बिरती जमाने तो अलग कर लेनी, इनू कहते उदास। उथों एक संप्रदा चली है उदासीन साधु। बाबा श्री चंद जी उदासीन मत चुने, उदास रहना, सैड मूड उदास नहीं रहते।
ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਮੂਡ ਸੈਡ ਹੈ। ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਰੱਬ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦਾਸ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਫੋਰਨ ਬੈਠੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਥਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੁਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਥਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤਥਾ ਅਰਥ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਇਆ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਲੀਮੀ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਮਾਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਵੀ ਤੇ ਜਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਨਾ। ਕੋ ਕਲਾਵਾਨ ਕਰ ਕਹਿ, ਜੋ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮਾਨਵ ਐਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਕਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਲਾਵਾਨ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੋ ਵਿਹਲੜ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵੀ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ? ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਵੇ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਝ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਾ ਇਹ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਨਰ ਮਤ ਮੰਦਨਾ ਲਖ ਸੁਖ ਕੰਡਾ, ਨਹਿ ਜਨ ਹੈ ਇਹ ਰੂਪ ਮਕੰਡਾ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਾ। ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵ ਹੈ ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜਮਾਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਲਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਰਤੀ ਦੇਤੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੁੱਟਣਾ ਦੁਨੀਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਬੇਟਪ ਜੋ ਦੂਰਾ,
ਬਾਸਰ ਬੈਸਹਿ ਤਹਿ ਜਗ ਮੂਰਾ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਦਰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਕੱਚੇ ਪਹੇ ਰਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮਰਦ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ, ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ, ਕਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰਿਆਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਪਾਠ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਆ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਫਕੀਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਭਾਈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਰ ਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਜੇ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾ ਬਾਬਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਖੰਡੀ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਿਰਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੋਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਬਿਤਾਵਹਿ ਰਹਿਤੀ ਕਾਕੀ, ਬੋਲਣ ਮਿਲਣ ਨਾ ਲੈ ਸੁਧ ਕਾਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤ, ਚੁੱਪ, ਇਕਾਗਰ। ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਮੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫੇਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਪਾਦਪ ਦਲ ਸੁੰਦਰ, ਸਗਨ ਛਾਉ ਬੈਠੀ ਗੁਣ ਮੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਠੰਡ, ਜੱਗ ਦਾ ਸੇਕ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਠੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਰਫਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਟੀਆਂ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦਾ ਨਾ, ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਥੜ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ 5-5 ਧੂਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ, ਉੱਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਆਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਜਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 8-8 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਦਿਮਾਗ, ਮਨ, ਮਾਈਂਡ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਹੱਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਹੱਟ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਠੱਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮਨ ਹੱਟ ਭੇਖ ਕਰ ਭਰਮ ਦੇ, ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਹੱਟ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਭਰਮ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਭਲੇਖੇ ਪਾਲੇ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 12-12 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ 36 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ 36 ਘੰਟੇ। 36 ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬੌੜਿਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਜਰਾ ਚੁਣ ਲਿਆ।
ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਮਨ ਦਾ ਹੱਟ ਸੀ। ਮਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਛਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਦਿਨ ਕੀ ਜੁਗ ਜਾਮ ਬਿਤਾਏ, ਦੁਖ ਮੋਚਨ ਲੋਚਨ ਅਲਸਾਏ। ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੋਵੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਦ ਤੱਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਆਲਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾਏ ਬਛੋਨਾ, ਓਡੇ ਪੁੰਨ ਅਨਕੰਪ ਭੋਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਚ ਪਏ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਛਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ 9 ਸਵਾ 9 ਵਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚੇਅਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ, ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਸਿਖਰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋਏ ਮਹੂਰਤ ਜਬੇ ਬਿਤਾਵਾ, ਚੱਲ ਬੁਲਾਰ ਤਹ ਮਾਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਵਕਤਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ 3-4 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੀਖ ਅਚੰਬੋ ਮਨ ਬਿਸਮਾਨਾ, ਸ਼ੋਰ ਬਹੀਨ ਭਇਓ ਠਹਿਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਉਤਰ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੱਪ ਦੀ ਛਾਂ ਵੇਖੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਜਾਗ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਨੇੜੇ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਨਿਜ ਸੰਗੀ ਸੋ ਬਚਨ ਅਲਾਵਾ, ਦੇਖੋ ਅਚਰਜ ਇਹੋ ਸੁਹਾਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਛਾਂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਢਾਡੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਪਿਆ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਸੁੰਦਰ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਸੁਤ ਕਾਲੂ, ਸੋਇਓ ਅਜਮਤ ਜਾਸ ਬਿਸਾਲੂ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਬਾਕੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਸੂਰਜ ਕਰਕੇ ਢਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ? ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਵੇਖ ਜਿਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਵੀ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛਾਂ ਕਰਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਸੋਚੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਛਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਢਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਮਰਦ ਪਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਏ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਵਿਖਾਵੇ ਆ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਕੋਈ ਖੇਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੇਦ। ਇਹ ਬੜਾਪਣਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।